അപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഹഡ്സാബേ ട്രൈബിൻ്റെ നമ്മളെ വേട്ടയാടൽ കണ്ടില്ലേ, ആ ട്രൈബിൻ്റെ വീട്, പരിസരം, കുടുംബം, ഫാമിലി, ഫുഡ്. അതായത് അവർ ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കുന്ന ഹണ്ടിങ് ടീമാണല്ലോ. അവർ ഹണ്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ കിട്ടാത്ത ദിവസങ്ങൾ, കാരണം അതൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിക്കണ്. നമ്മളെ ഹണ്ടിങ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ പക്ഷിനെ കാണുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വെക്കണമെന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് കഴിക്കും? ഇവരിങ്ങനെ ഒരു മരം അതുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ. ഇത് കണ്ടോ, അത് അവരുടെ ഹമ്പും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങാം. ഇതവരെ വീണവായന. അടുത്തതായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെസ് നമ്പർ 2 കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ദിൽഷാദ് യാത്ര ടുഡേ. ഓക്കെ, ചെസ് നമ്പർ 2 ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, പാൻവീട് വരികളിൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കേണ്ടി വരും, ഓല് ഡാൻസ് കളിക്കും തോന്നണില്ല. Let's go. Como Sima, and they're using bow and arrow, and those people, they are eating everything except snake and hyena. snake. They don't eat snake because of their culture, but some kinds of snake like python, when they kill, they skinning, they took the fat from the python, and that fat they boiling is a good medicine for the treaty. They are believing about the chest disease of the chest. And they know Python വലിയ പാമ്പ്, മലമ്പാമ്പ്. ഇവലെ കൾച്ചറിൽ പാമ്പിനെ തിന്നലില്ല, പക്ഷെ പൈത്തണ്ണ ഇവല് അതിനെടുത്തിട്ട് അതിന് നെയ്യ് എടുക്കും. നെയ്യും എന്തോ മരുന്നാണ്, അതിന്റെ മരുന്നാണ് നെയ്യ്. വെനം. And they not eat hyena because
generation of those people, normally they're not buried when somebody they die. Okay. Normally what they they are will took do? the dead body, they are put in the closed bushes or in the rocks, and they believing hyena will eat this dead body according to the ancestors. That's why they believe. മനസ്സിലായി ഒന്ന്. അതായത് ഹൈനന് പോലും തിന്നാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹൈന ഇവല് പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഡെഡ് ബോഡി കത്തിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യൂല. അതെന്താ ചെയ്യാ, ബുഷിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. അപ്പോൾ ബുഷിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഹൈന വന്ന് തിന്നും. അതാണ് ഒരു വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈനനെ ഒരു കഴിക്കൂല. And nowadays, because of the lack of the animal, if hyena they do mistake, they are cross here, they kill some of them. They eat because of the lack of the animal. ഒരുപാട് മൃഗങ്ങൾ ഹൈനുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കണ്ണോടെ എടുത്ത് സാധനത്തിൽ കാണുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ അതല്ല, വേറെ മൃഗങ്ങളെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഹൈനനെ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്ന് വെട്ടാ കൊല്ലും തിന്നുന്നു. ഹൈനനൊക്കെ ആയി ചണ്ടയില്ല. അതെ. 1974, during the late first president of Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, 1874, he's prepared a new settlement for those people. He's built the good houses for them, built the boarding primary school, and that time the government they came here with each and everything. They came here with clothes, food, and they go different bushes and caves. They collecting all those people. After collecting, they took from the bushes, they bring from that new environment. But for those people, they go there, they stay at least 2 years, and then they escape. They return back from the bushes. Since that time, the government they left those people the way they want to live. But normally, after 10 years, they go to watching the population. And among 2000 up 2010, they discover the population are going down. Because first they are living a hard life, and secondly because of close marriage. Many of them they're not getting hospitalization. They have a high mortality rate for the young children because many children sometimes they're not getting vaccination, so it's easy to attack many diseases, especially like measles attack, pulmonary infection, pneumonia, car attack, malnutrition, and the others is wormwood infection because those people they drink in untreated water, and also sometimes they eat like a liver, they eat the raw meat. And 2010, the government culture tourism, because they want to conserve this culture. This is among of the culture which are remaining in the world, the culture which they are living more than 10,000 years, the same life up to now. So they want to conserve. 2010, they made some project. That's project they called Hadzabe Community Project. And the aims of that project, they deals with the health care, food and education. Since 2010 up to now, those people they get 100% about the health care. And also the project they provide the food for them, because nowadays actually they already finished the animal in the world. There is a less of animal in the world. And secondly, there is other tribe they are grazing the cattle in the bushes. The animal they go far away because of aggressive of the animal. So sometimes they go hunting, they don't succeed in anything. That's why the project they provide the food for them. Like the money you pay, among of that money, $60 $10 they enter to their project, and $10 another one they enter to the Datoga project, and $10 they enter to the pastoral estate, another Datoga, blacksmith and keeping again, and $30 they go to the government. Hazane? Hazane language. Hazabe they are speaking Hazane language. Hazane. 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 Hazane language. Very language in the Hazane. The language if you hear Clicking. click in, but I'm not afraid to click like a bushman for sound. Okay. The large place in the big end that's right. ഒരു ക്ലിക്കിൻ ലാംഗ്വേജ് കേട്ടോ, ഒരു
ഈ ട്രൈബ് ഇവരെ പെങ്ങന്മാരെയും ബാക്കിയുള്ളവരെയും, അതായത് ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ പെങ്ങള് അങ്ങനത്തെ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും കല്യാണം കഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടായി. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവർ എണ്ണം കുറഞ്ഞത്? ഇവർ 2 ലക്ഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ വരും 1500ഓളം ചുരുങ്ങിയത്. പല അസുഖങ്ങളും വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇവർ തോന്നിയ പോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതമൊക്കെ. പക്ഷേ കല്യാണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണം കുറഞ്ഞു. ഒരു വീടാട്ടത്. പിന്നെ ഇവർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു മിനിമം ഒരു 10 ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ജീവിക്കുക. നമ്മളെ കൈമലും കാൽമലും നമ്മളെ അണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കൈമലും കാൽമലും മൊത്തം മുറിയാക്കിയ ഒരു മരാട്ടത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണത്. അല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മാതിരി. ഇതിനുള്ളിൽ ആരോ കടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതവിടുത്തെ ഒരു വീട്, ജസ്റ്റ് ഒരു വീട് അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനുള്ളിലൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇവർ ഹണ്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുക. പിന്നെ ഇവർ ബുഷ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുണ്ട് അപ്പുറത്ത്. അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടൊന്ന് പോയേക്കാം. ഏതായാലും ഇവരെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് ബോഡിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബുഷിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയേക്കുക. ഹൈന വന്ന് തിന്നും എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് ഹൈനനെ ഒരു വേട്ടയാടില്ല. വീട്ടിലാരോ ഉണ്ട്. സെറ്റ് ഓര് പിടിച്ച പക്ഷികളുടെയും മരങ്ങൾ മറ്റേ അതിൻ്റെയൊക്കെ തോലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആണോ പല പക്ഷികളുടെ തോലും കാര്യങ്ങളും. ഏത് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹണി എടുക്കുക? ഇത് ആരുമില്ല. പോട്ടെ. ദിൽഷാദ്. ഇത് ദിൽഷാദിന്റെ വീടാ. ചൊറുക്കുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? മഴ പെയ്ത് എന്താ ചെയ്യലേ? ഈ വായുടെ നിർത്തും ഇങ്ങോട്ടാണ് കിടക്കുക. ഭക്ഷണമൊക്കെ പുറത്തല്ലേ, ഓരോ മൃഗങ്ങളല്ലേ. മേലൊക്കെ ബക്കറ്റൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടാണ്. ബക്കറ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും തൂക്കിയിട്ടേക്കുക. ഇവർക്ക് ടൗണിൽ കയറപ്പോൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് 10-15 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ടൗണല്ല, ഈ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കടകൾക്ക്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് എത്തിക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കും ഇവർക്ക്. ഗവൺമെന്റ് പല സാധനങ്ങൾ ഇവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കില്ല. ആ അവര് വിളിക്കുന്നു. അവര് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കണ്. ഇവരെ ഫുഡാണിത്. ഇത് ഉഗാളിയാണ്. സുഗാളി പീഗ് കാട്ടുപന്നിന്റെ ഇറച്ചിയും ഉഗാളി. ദിൽഷാന്റെ സ്വന്തം ഫുഡിന്റെ ടൈമായി. ആ ഇല്ലല്ല അസാന്റെ സാവ വേണ്ട. You eat. No, you eat. No problem. വെള്ളം കൊണ്ടിരുത്. വെള്ളത്തിനൊക്കെ വെള്ളം തന്നെ പറയില്ലേ? നായ്ക്കള്. വെള്ളം ഷെഫിന്റെ വൈഫ് കേട്ടോ. എന്താ വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? വെള്ളം തന്നെ കൊടുന്ന്. കൊഞ്ചാൻ നിക്കല്ലേ? കുട്ടിയൊക്കെ കഴിക്കണ്ടതിന്റെ അടി കൂടെ. കുട്ടിയാണ് മുന്നേക്ക്. നെഹി പറഞ്ഞ നെഹി. എല്ലാരും കൈയൊക്കെ കഴുകി. ഒരു സ്പൂണൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിന്നത്. ബാവാന്ന്. ബാവല്ല കുട്ടിമോന്. ബാവ നാട്ടിലാണ്. ഞാനാ ടൈപ്പല്ല. എന്തായാലും ടേസ്റ്റോ. ഓക്ക് വെള്ളം വേണ്ടി കേട്ടോ. ഓള് വെള്ളം എടുത്ത് പോണാക്കണ്. വെള്ള ആ കുടിച്ചണ്. അതന്നെ കുടിക്കണ്. കാട്ടുപന്നിന്റെ ഇറച്ചി. It's very tasty. It's very good. It's so yummy. Yummy. നായ്ക്കൊക്കെ എന്താ കൊടുക്കരുത്? തലയിലൊക്കെ തൂവല് സ്റ്റൈലാണ്. ഫ്രീക്കനാ. ഇയാള് മോനാണ്. വെറുതെ അല്ലട്ടോ തലയിൽ തൂവല്.
ഇവിടുത്തെ മൂപ്പന്റെ മോനാ. മൂപ്പനുണ്ടില്ല സ്പെഷ്യല്. Oh, is putting this every man. Which one? This one. Really? No, maybe when we're hunting, they see some feather of bird, they can put it. Because they put on the arrow, on the back of the arrow. വീട് കണ്ടില്ലേ, ദാർപ്പായ അതിലാണ് കിടക്കണത്. കുക്കിങ് കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല, അടുപ്പൊന്നുമില്ല. ഞാൻ മറ്റോടത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്താ അടുപ്പാണാവോ. എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവരാനുള്ള സഞ്ചിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ മൂപ്പൻ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയേനെ, അത് നീച്ചു വന്ന്. ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഇവർക്ക് ആകെ ഉള്ള വില സ്വത്താണ് ഇട്ടത്. നമുക്ക് അതില്ല ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടുന്നോലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടോളി. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. ഇതന്നെ നമ്മളെ പോലത്തെ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല, വരുന്നോലേക്കൊന്നും വലിയ പൈസ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാവരും ചിലവ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങണം സെറ്റാക്കണമായിരിക്കും ഇത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ജീവിതം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഈ കാട്ടിൽ ഈ മൃഗങ്ങളെയും വേട്ടയാടിയിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് കൊണ്ടിട്ട് അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയണോല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. ഒന്നുമില്ലാതെ പട്ടിണി കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അയാളെ കാലൊക്കെ കണ്ടില്ല, മുറിയായിട്ട് ആകെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ആൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, കാരണം അതാണ് അവരുടെ ജീവിതം. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക, അതന്നെ മെയിൻ. യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കട്ടോ. യാത്രകളെല്ലാവരും ചെയ്യുക. ജാംബോ ആളുണ്ടോയ് കൂയി ആളുണ്ട് സോറി, അവിടെ ആളുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ ആളുണ്ട്, അപ്പുറത്തൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്ന് ഹഡ്സാബെ ട്രൈബ്, ആ ട്രൈബ് ജീവിക്കുന്ന വീടുകളാട്ടോ അങ്ങനത്തെ വീടുകൾ. അതാണ് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ അവർ ജീവിക്കുന്ന വീടുകൾ. ആണോ അവിടെയൊക്കെ വീടുകളാണ്. നിങ്ങൾ വല്ലപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ? ഇത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഫുഡ് കഴിക്കണ സ്ഥലം അല്ല. എനിക്ക് വേണ്ട നെഹിയറിനെ ഞാൻ നേരത്തെ നെഹിയറിനല്ലോ. വണ്ടി പോയിഞ്ഞോട്ടോല് എന്താ അതൊക്കെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടേ വണ്ടി ഓൽക്ക് വേണമെന്ന് അറിയണത് അതിന് കൊടുക്കേ. Say him, welcome to Hadzabe loudly. In Hazane, tet ale ba. Hazane. Zaza sia zabitina. India. Kerala. മഞ്ചേരി വെൽക്കം ടു മഞ്ചേരി. Once more. മലയാളി പൊളിയാടാ. മലയാളി പൊളിയാടാ. ഹുബയ ബാബാ കുട്ടികളൊക്കെ കുബയ ബാബ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ക് യു ബോസ്. ആട്ടി വിടണാക്കണ എല്ലാത്തിന് ഓടുന്നതാണ്. ഓടുന്നു. നിങ്ങൾ പോകണ്ട കേട്ടോ. മുപ്പരങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, വാപ്പ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, വാപ്പാരങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ ഓടണ്ട. അതുപോലെ ഞാൻ ഓടിച്ചാലോ. പിടിച്ച എല്ലാത്തിനും ഓടിച്ചോലെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ച് എല്ലാത്തിനും
അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വകാര്യ സ്ഥലമായിട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകണില്ല. എൻ്റെ വീട് ഒന്നുകൂടി രസമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ ബൈ ബൈ. ഉടയാ ബാബ, ഉടയാ ബാബ. ഉബയ ബാബ, ബാബ അല്ല ബാബയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതന്നെ അതന്നെ. ഉബയ ഉബയാ. അപ്പം യാത്ര പറയാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കരുതുന്നു. Thank you so much for watching. See you on next video. Thank you. Bye bye.